स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि AI वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार। अक्सर ये कहा जाता है कि किसान होवे या मजदूर होवे, मुड़का सुकण तो पहला उहदी मेहनत दा मुੱਲ उहदी जेब दे विच पिया होना चाहिए है, तां ही असल दे विच स्वाद किसान नूं भी आंदा है ते एक लेबर करन वाले बंदे नूं भी आंदा है। पर जदों 10-10 दिन मंडियां दे विच रुलना पवे और उत्तों बदलवाई हो जाए, कुदरत कहरवान हो जाए, तो फिर किहदी मां नूं मासी आखोगे, क्योंकि सरकार हले तक भी फसल चुकण नूं तैयार नहीं हुई। पंजाब दीआं मंडियां दे विच जो हालात बने हुए ने, उत्तों मौसम कहरवान होया होया है। जेकर बारिश हो जाती है और कई थावां ते बारिश हुई भी है, कई थावां ते कणक खराब हुई भी है, तो उहदे लई जिम्मेवार कौन होएगा? सरकार बड़े दमगजे मारदी सी कि असीं खरीद प्रबंध पूरी तरह मुकम्मल कीते हुए ने, 24 घंटिਆਂ ਦੇ अंदर अंदर सारी जिनस खरीद के किसान के खाते च पैसे पा के उन्होंने घर भेज देवांगे। पर 10-10 दिन हो गए ने किसानों नूं मंडियां दे विच ढेरी लाया होया, उन्हां दी जिनस हाले तक खरीदी नहीं गई। बड़ियां थावां ते बारदाना नहीं हैगा, बड़ियां थावां ते खरीद नहीं हो रही, बड़ियां थावां ते शैड नहीं हैगे, बड़ियां थावां ते तरपाला नहीं हैगियां। सारी जानकारी तुहानूं देंगे अज इस मुद्दे ते विचार तकरार लेके आए हुए हैं तुहाडे सामने। और बड़े सारे लोग कहंदे ने कि तुसी कोविड वाल ध्यान दिओ जी, कोविड तो बड़ा खतरा हैगा, पर किसान भाईचारे दीआं मुश्किलां भी घट नहीं ने। साल दे विच 2 फसलां वड्डियां हुंदियां ने किसान दे लई। जे वो दोवें फसलां दा रख रखाव सही तरह ना होवे, जे वो दोवें फसलां सही तरीके नाल ना खरीदियां जाण, ते सारा साल कहर वांगू गुजरदा एक किसान दे उत्ते। ये शायद किसान तो बेहतर होर कोई नहीं समझ सकदा। खरीद ढिले खरीद प्रबंधां ते ही अज असीं विचार चर्चा करांगे कि कदों तक तुसीं केंद्र दे उत्ते सब कुछ सुटदे रहोगे ते कदों तक केंद्र सूबिਆਂ ते सुटदा रहेगा और आम जनता पिसदी रहेगी। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए ने, साडे नाल सिकंदर सिंह मलूका साहब जुड़े हुए ने, प्रधान ने किसान विंग श्रोमणी अकाली दल दे, प्रिंस खुल्लर साहब वाइस चेयरमैन ने पंजाब यूथ डिवेलपमेंट बोर्ड दे, जगतार सिंह संघेड़ा साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी दे, RS चीमा साहब प्रधान ने आरती एसोसीएशन पंजाब दे, ते मेहर सिंह ठेड़ी साहब किसान आगू ने BKU सिद्धूपुर ते। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। जदों भी असीं कोई गल कहने तो उहदे पिछे हकीकत हुंदी है, क्योंकि सच नूं प्रणाम की कोई जरूरत नहीं हुंदी। मैं कुछ वीडियो तुहानूं दिखाउण लग्या, उन्हां वीडियोज़ नूं देखण तो बाद तुहानूं पता लग जाएगा कि पंजाब दीआं मंडियां दे विच हालात की ने। शुरुआत अटारी तो करते हैं, अटारी दीआं तस्वीरां देख लो। सरकारी प्रबंधां की जमीनी हकीकत जानने लिए असीं पहुंचे हैं भारत पाक सरहद के नेड़े अटारी दाना मंडी। तस्वीरां असीं देख सकते हो, दूर दूर तक कणक के अंबार लगे हुए नज़र आ रहे हैं। और खास करके अजिहे हालत में जदों रुक रुक के बारिश हो रही है, हनेरी चल रही है, किते ना किते किसान की चिंता जिहड़ी है वो होर ज़्यादा वध जाती है। खरीद नहीं हो रही, लिफ्टिंग नहीं हो रही, तो काफ़ी परेशानियां जिहड़ियां वो देश के अन्नदाता नूं इस वेले झेलणीਆਂ पै रही हैं। तो गल करांगे इत्थे मौजूद ਵੱਖ-ਵੱਖ किसानों के नाल ते जाणांगे कि किहो जी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। भाजी की कहना चाहोगे? सरकार वालों ऐलान किया गया सी 10 अप्रैल ਨੂੰ खरीद शुरू करने का ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ प्रबंध करने का दावा किया गया सी। हजे अज तक सिर्फ एक परचेज हुई, वो भी छोटी छोटी 2-2 400 एक आड़ती दी। बारदाने की कमी आ ते ना कोई परचेज कर रहा। नमी की दर जी 14 ਤੋਂ 12 की गई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ आ रही है? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। 14 ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 12 ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਧਣੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। मौसम खराब है, नुकसान किंदा हो रहा है? ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ। ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਠਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਚੇਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਰਚੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਲਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਣਕ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਆ। 2.5 ਕਿਲੋ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਜਾਓ। रेशम सिंह पिंड रोड़ा वा की कहना चाहोगे, की मुश्किल आ रही है? ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮੁਕਚਰ ਆ 12 ਕੱਢਣਾ ਹੈ। 12 ਮੁਕਚਰ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਕਣਕ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਕੀ ਕਣਕ ਆ। ਜੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਢੇਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਕਾਈ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। लगभग सारे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ 2-4 ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਣਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਈ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ
ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਕਣਕ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਇੱਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਈ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਈ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਣਕ ਲਗਾਤਾਰ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਬੋਲੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਜੇ ਲੇਬਰ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮੁੱਟੀਆਂ ਢੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ, ਆਏਵਾਗੀ 4 ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਰੋਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੱਲੜ ਲਿਆ ਕੇ ਢੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਛ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 13-14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 13 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਣਸ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਰੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਖਰੀਦ ਢਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਐਤਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਣਕ ਅਗੇਤੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਲੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਗੇਤੀ ਵੱਢਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਰੀ 10 ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ, 10-10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਬਿਨਾ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਰ ਲਓ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 10-10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਐ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ 700-800 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਣਕ ਘਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਤਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ, ਅੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3400 ਕਰੋੜ 3400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 6800 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾ ਪਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 33% ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਦੀ। ਕਣਕ ਕਹਿੰਦੇ 70,000 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਤਾਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਗਈ, ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਛੇਤੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਓ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟੂਗਾ, ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਰੁਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰੁਲਣ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਵੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। 19-21 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਲੇ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੋਂ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਣਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ 10 ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਕੱਠੇ, ਕਣਕ 10 12 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ 2-2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਕਣਕ ਉਗਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੌੜੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਆ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਬੜੀਆਂ ਤਿਬੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ। ਮੱਛਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੜਦਾ, 12 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ? ਸੋ ਨਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਣਕ, ਫਿਰ ਖਰੀਦਣ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਊਗੀ? ਕਣਕ ਖੱਜਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ? ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ में ਕੇਂਦਰ ਸਿਰੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਖਿਆ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ 10% ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਾੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ
चिट्ठी लिखी कि साथों इंतजाम नहीं होने, सानू 10 दिन होर दिओ। इन्होंने 10 दिन आप लेट कराई है चिट्ठी लिख के, सेंटर गवर्नमेंट ने लेट नहीं की। रिकॉर्ड दिओ चिट्ठी जे कहणगे तां आपां जारी कर देंगे। बड़ी वड्डी गल है, क्योंकि तुसीं 1 तरीक तो करदे हो, 1 तरीक तो ही खरीद प्रबंध मुकम्मल नहीं हो पाते। 10 दिन पहले ही पछड़े हुए हैं असीं, 10-12 दिन होर नहीं असीं कणक खरीदी, तो फिर तुसीं हिसाब ला लो कि जिणस का हाल की होएगा। खुल्लर साहब, मैं थोड़े को एंड दे विच आवांगा, पहले सारिਆਂ ਦੇ प्रतिक्रम ले ਲਾਂ, जवाबदेही बाद च ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। मैं थोड़े तो संघेड़ा साहब जानना चाहना, संघेड़ा साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ 95 ਕੁਇੰਟਲ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਆ, ਪੈਡੀ ਦਾ 60 ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਘੇਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਿਣਸ ਆਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਣਕ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਗਈ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਭਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਚੋਂ ਲਿਫਟ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। 14 ਲੱਖ ਟਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਆ, 14 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਈ ਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਨਸੋਲਡ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 38 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਲਿਫਟਡ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ ਦੇਣ ਜੋ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਆ ਬਸ, ਅਨਸੋਲਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਣਕ ਲਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ 33% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ 33% ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧ ਚੱਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆਰਪੀ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 128 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ, 124-25 ਲੱਖ ਟਨ ਸ਼ਾਇਦ, ਐਤਕੀ 115 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਥੋੜੇ ਝਾੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੌਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਢੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅੰਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਰਪਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆੜਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆੜਤੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣ, ਆੜਤੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣ, ਆੜਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ,
ਔਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਤਰਪਾਲਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਢੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 20 ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਂਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10-10 ਦਿਨ ਮਾਲ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਢੇਰੀਆਂ 20 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 50-50 ਢੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆੜਤੀ ਉੱਥੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆੜਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ 45% ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਰਦਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੰਨੀ ਕਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ 5% ਵੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬਲਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਉਨੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਆਮ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਆੜਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਫਹਿਰਿਸਤ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, 13 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਨੇ ਢਿੱਲੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ WhatsApp ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। 9 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਜੇ ਕਰਤਾ, 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ 60,58,780 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, 55-60% ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, FCI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ 2-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ PP ਬੈਗਸ ਨੇ ਜਾਂ HD ਬੈਗਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਟ ਜੋ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਭਾਅ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਟਸ ਦਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ HDP ਔਰ PP ਬੈਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪਲਾਇਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 41 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਜੈਨੂਨ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ GST ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡੇਟ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਕੇ 2-4 ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀ 1-2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 13 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 15-15 20 ਦਿਨ ਰੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ 4 ਸਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 100% ਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਬੋਲੋ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਦੋ ਚਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੌਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2-4 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਚੱਲ ਵੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਉਧਰ ਚੱਲ ਵੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ। ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ,
ਨਾਲੇ ਬਾਰਦਾਨਾ process ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। complete ਅੱਜ ਕਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੋਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕੰਮ smooth ਹੋ ਚ, ਜਾਏਗਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਚ, ਸਾਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਾ ਖੁੱਲਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆੜਤੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ 41 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 21 ਰੁਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਰਕੀ ਫੇਰ ਫਸ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਮੈਂਟ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਕਣਕ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਤੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਰੌਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਗਾ ਅੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਵੰਡ ਕਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆੜਤੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 5 ਗੁਣਾ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਓਨਾ ਹੀ ਚੁਕਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਖੁੱਲਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸਿਆ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਓਪਨ ਪਲੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤ ਆ ਗਈ, ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2-4 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆંકੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 2-4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਥੇੜੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, 2-4 ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 98% ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ 100% ਏ। ਪਰ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ 2% ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਢੇਰੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ, ਆੜਤੀ ਚੁਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੈਂਥਾਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਾਣਾ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2-4 ਥੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈਗੀ? ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਰਦਾਨਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੁੜਦਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਤੇ ਪਾਏ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਮਤੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇ। ਜਿੱਕਣ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ
ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਥਰੂ ਆੜਤੀਆਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੇ ਆੜਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਵੱਟਾ ਭਾਰਾ ਰੱਖਤਾ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਵੀ ਪੜਤਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਟੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਇਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਟੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਲਕੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕੋਈ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ 17 ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਕਣਕ ਠੀਕ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਕਣਕ ਠੀਕ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 10-10 ਸਾਲ ਅੱਜ 10-10 ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ ਉਹ ਅਨਸੋਲਡ ਪਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਜਵੇ ਮਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚੋਂ ਰੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 10-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 38 ਲੱਖ ਟਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ 4-5 ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 4 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋਵੇ, APMC ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ
ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀ ਸਰਵਰ ਦੀ, 3-3 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 70,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ। ਔਰ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਕ ਫਿਗਰਾਂ ਨੇ। ਪੋਰਟਲ ਬੋਲਦਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, 5% ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। 65 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਬੋਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ को ਅਸੀਂ मतलब डीबीटी देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट देंगे। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਆੜਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਮਖਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਅਖੀਰਲੇ ਘੰਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਧੀ ਦਾਇਗੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ ਜਲਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 15 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਨਵਿੰਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਕਲਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ DBT ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨਾ ਖੋਲੀਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੌਲਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਲਤ ਲੈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। 2013 ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰੇ? ਚੱਲੂ ਨਾ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਸਟੇਟ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲਿਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੁੱਲੇ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਤੁੜਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सही चलती रहे।